వెల్కమ్ టు వివన్ న్యూస్. నిజానూరు మండలంలోని బొరిగం గ్రామంలోని ప్రసిద్ధ బాలాజీగుట్ట ఆలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఘనంగా అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించబడింది. ఈ పుణ్య కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముదోల్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు మరియు శాసనసభ్యులు శ్రీ బోస్కే నారాయణ పటేల్ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ చంద్రకాంత్ మరియు సభ్యులు ఆధ్వర్యంలో అన్నదాన కార్యక్రమం విజయవంతంగా నిర్వహించబడింది. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో అన్న ప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రముఖులు బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు శంకర్ చంద్ర, ముత్యం రెడ్డి, కుబీర్, మండల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు బషీర్, సీనియర్ నాయకులు బంకాబాబు, ఆత్మ కమిటీ చైర్మన్ బైన్సా సిద్ధం, వార్ వివేకానంద, మాజీ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు దేవిదాస్, కుబీర్, ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షులు మాజీ ఎంపీపీ సదాశివ్ పటేల్, బషీర్, జోలాబీ, సాటి పటేల్, హనుమంత్ రావు, భూషణ్, మోధోల్ నియోజకవర్గం ఎంఎస్యుఐ అధ్యక్షుడు మరియు యువ నాయకుడు సతీష్. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన నారాయణరావు పటేల్, సామాజిక సేవకు శ్రద్ధ, నిస్వార్థ, నిబద్ధత అవసరం. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు సమాజానికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తాయని అన్నారు. आपल्या बोरगाव येथे महादेव मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी श्रावण महिन्यामध्ये आपल्या तालुक्यातील माजी आमदार सन्माननीय नारायणराव पाटील साहेब काँग्रेस पार्टीचे इन्चार्ज या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांच्यासोबत भविष्याचे आत्मा चेअरमॅन तसेच इतर सर्व अधिकारी या ठिकाणी आले आहेत व तांदूळ मंडळून आलेले सर्व भाविक भक्त, माजी सरपंच, माजी एमपीडीसी, सोसायटी डायरेक्टर, सर्वांना या ठिकाणी भाविक भक्त जेवढे आले सर्वांना माझा साष्टांग नमस्कार. मित्रो, आताच आपल्याला चंदवानं सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी अगोदर सुरुवात पाटलांनीच केलीत आणि या ठिकाणी पंढरी सुद्धा पाटीलच करणार आहेत असे या ठिकाणी दिसून आले आहे. कारण पाटलाच्या हातानेच या ठिकाणी अगोदर पाण्याची टाकी आणि नालीचं काम झालेलं होतं. त्यानंतर या ठिकाणी काहीच काम झालेलं नव्हतं. पण आता पाटील साहेब यावर्षी काँग्रेस गव्हर्नमेंट या ठिकाणी आपल्या तेलंगणात असल्यामुळं, पाटील साहेब इन्चार्ज असल्यामुळे या ठिकाणी 60 लाख रुपये शिश्रोड देऊन या ठिकाणी एकदम भव्य दिव्य असं शिश्रोड झालेलं आहे. कारण आपण दरवर्षी या ठिकाणी येतो, आपण बघितलात की पाऊस पडल्यानंतर किती चिखल होते आणि माता भगिनींना असो, भावी भक्तांना असो, जेवण करण्यासाठी किती तकलीफ होती. ती तकलीफ आज पाटील साहेब या ठिकाणी दूर केले आहेत. कारण त्यांनी सुद्धा या ठिकाणी गेल्या वर्षी आले होते, ते बघूनच या ठिकाणी त्यांनी केलेले आहे. आणि भविष्यामध्ये या ठिकाणी 10 लाखचं एक आपल्याला मग या ठिकाणी एक मंडप सँक्शन केले आहेत पाटील साहेब. तसेच 3 लाखचं टॉयलेट आले आहे आणि बोरगावला 2 मंदिरचं सुद्धा सँक्शन आणले आहेत. भविष्यामध्ये या ठिकाणी या महादेव मंदिरावर एक असं भव्य दिव्य स्वरूप निर्माण होईल की या ठिकाणी आपल्याला खरोखरच पंढरी वाटेल. असं तुम्ही बघत राहा आणि पाटील साहेब काम करत राहतील. पाटील साहेब जे बी बोलतात ते काम करतात. कोणी जर काम विचारलं तर होते, होईना तर होईना असं स्पष्ट सांगतात. म्हणून आपण पाटील साहेबांसारखा वक्ता या ठिकाणी म्हणजे नेता असायला पाहिजे. आपलं दुर्भाग्य आहे की गव्हर्नमेंट आहे पण पाटील साहेब आमदार नाहीत. तरी पण त्यांनी आपल्या तानूर मंडळमध्ये नव्हे पूर्ण तालुक्यात भरपूर प्रमाणात काम करत आहेत. देगाव मंदिरावर जाऊन बघा, त्या ठिकाणी 2 ते 2.5 कोटी रुपयाचं त्या ठिकाणी काम झालेलं आहे आणि असं भव्यदिव्य असं त्या ठिकाणी स्वरूप आलेलं आहे. असं प्रत्येक ठिकाणी करणार आहेत. जो कोणी त्या ठिकाणी पाटलाला आपल्या गावची समस्या घेऊन जातात त्या ठिकाणी जेवढे होईल तेवढे त्यांनी 100% काम पूर्ण करायचा प्रयत्न करतात आणि भविष्यामध्ये या ठिकाणी अजून खूप प्रमाणात काम होईल असे आम्ही पाटील साहेबांना आशा करतो. यानंतर पाटील साहेब आपले सन्माननीय माजी आमदार पाटील साहेब या ठिकाणी बोलतील. బాలాజీ మాధవ్ పుట్టమీద ఇతర రుకుమాయి సాయిబాబా పుట్టమీద ఏదైతే శ్రావణ మాసంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. మరి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా 5 గ్రామాలు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టబడుతుంది. మరి మా బోర్గాం గ్రామ తరఫు నుంచి, గ్రామస్తుల తరఫు నుంచి ఎప్పుడు సహకరించి మేము ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. అలాగనే ఇక్కడ ఏదైతే ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈ మందిర్కి డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ముందు 95లో కూడా నారాయణరావు ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ రోడ్లు, డ్రైన్లు సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా డ్రైన్లు, రోడ్లు వేయడం జరిగింది. మరి ఇంకా ఇప్పుడు అంతా అయిన తర్వాత లాస్ట్ కూడా ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వ వచ్చిందన్న నారాయణపట్ల గారే మరి ఇక్కడ 60 లక్షల సీసీ రోడ్డు, మరి ఇక్కడ మొన్ననే రిటర్న్ వాళ్ళు మందిర్ కోసం ఆయన మొన్ననే చెప్పడం జరిగింది. మరి ఒక సెట్ 10 లక్షలతో ఇక్కడ గోమాతలు కానీ ఏదైనా కానీ సెట్ కోసం ఆయన మొన్ననే చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్ని చూసి మా తాలూకా కానీ పటిస్తాం క్షేమాలు వచ్చినట్టు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ బ్యాటింగ్ బాత్రూమ్ కోసం అని చెప్పి
ప్రత్యేకంగా 3-4 లక్షలతో లాట్రిన్ బాత్రూమ్ మొన్ననే చేయడం జరిగింది. ఈ త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించాయి. అలానే మరి మేము 5 సంవత్సరాల నుంచి మా గ్రామం తరపు నుంచి మహాదేవ్ మందిర్ కు, మహాలక్ష్మి పచ్చమ్మ మందిర్ కు 5,40,000, మహాలక్ష్మి మందిర్ కు, మన పచ్చమ్మ మందిర్ కు మరి 4,40,000 కట్టడం జరిగింది. 5 సంవత్సరాల నుంచి అట్లనే పెండింగ్ ఉండి మరి మొన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పట్టణ పిలిపించి మరి ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎంబడే టెండర్ చేపించి పనులు ప్రారంభం చేయడం, ఆయన మన కాంట్రాక్టర్ మాట్లాడి ఇప్పుడు ఈ శ్రావణాయుడికి ఎంబడే పనులు ప్రారంభమవుతాయి. అది 27 లక్షలు. మరి అలాగనే ఇంకా దాని కాకుండా ప్రత్యేకంగా బోర్గాన్ల భజన మండలి ఉన్నాయని చెప్పి ప్రతి సేవ చేస్తారని అందరి దగ్గర అనుకొని పటేల్ సాబు ఎంబడే టీటీడీ నుంచి 10 లక్షలు అవి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అది పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అది కూడా మా అక్కడి నుంచే తప్పు. పటేల్ సాబు ఇచ్చింది కానీ మా గ్రామం తరపు నుంచే ఆగిపోయినాయి. మరి శ్రావణ మాసం అయిన తర్వాత పనులు ఇవి 50 లక్షలకి ₹1 కోటి దగ్గర పటేల్ సాబ్ చేతి మీద పనులు జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది అంటే 60 లక్షలు కాక ఇంకా ₹1 కోటితో ఇక్కడ పనులు ఆయన దృష్టిలో మా గ్రామస్తులు చెప్పి ఆయన చేయడం జరుగుతుంది. మరి దేవుడు ఆయనకి ఎప్పుడు మహాదేవ్ గారి బాలాజీ గారికి ఎప్పుడు ఆశీర్వాదం, మా గ్రామస్తుల ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. మరి అలాగనే ఏదైనా ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ కోసం చేసిన వాళ్లకు ఎప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి చల్లగా ఉంచుతుంది. మరి ఇక్కడ గతం ఎవరన్నా మేము పేరు తీసుకోవాల్సిన కానీ వాళ్ళకి బుద్ధి పుట్టలేకూడదు. కానీ ఆయన వచ్చి నుంచి మాకు పిలిపించి చేసినందుకు మా గ్రామం తరపు నుంచి, కమిటీ తరపు నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇప్పుడు మా గోవిందరావు పట్ల బాలాజీ మహాదేవ్ గుట్ట మీద, ఇతర రుకుమాయి సాయిబాబా గుట్ట మీద ఏదైతే శ్రావణ మాసంలో అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించబడుతుంది. మరి ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా 5 గ్రామాలు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ వాళ్ళు అన్నదానం కార్యక్రమం చేపట్టబడుతుంది. మరి మా బోర్గాం గ్రామ తరఫు నుంచి, గ్రామస్తుల తరఫు నుంచి ఎప్పుడు సహకరించి మేము ఈ అన్నదాన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరుగుతుంది. అలాగనే ఇక్కడ ఏదైతే ఎన్ని రోజుల నుంచి ఈ మందిర్కు డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ముందు 95లో కూడా నారాయణరావుపేటలో ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ రోడ్లు, డ్రైన్లు మేము సర్పంచ్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా డ్రైన్లు, రోడ్లు వేయడం జరిగింది. మరి ఇంకా ఇప్పుడు అంతా అయిన తర్వాత లాస్ట్ కూడా ఈ రోజు కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నారాయణపట్ల గారే మరి ఇక్కడ 60 లక్షల సీసీ రోడ్డు, మరి ఇక్కడ మొన్ననే రిటర్న్ వాళ్ళు మందిర్ కోసం ఆయన మొన్ననే చెప్పడం జరిగింది. మరి ఒక సెట్ 10 లక్షలతో ఇక్కడ గోమాతలు కానీ ఏదైనా కానీ సెట్ కోసం ఆయన మొన్ననే చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒక అన్ని చూసి మా తాలూకా పటిస్తాం చేయమని వచ్చినట్టు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఆడపిల్లలు కానీ ఎవరైనా కానీ లాట్రిన్ బాత్రూమ్ కోసం అని చెప్పి ప్రత్యేకంగా 3-4 లక్షలతో లాట్రిన్ బాత్రూమ్ మొన్ననే చేయడం జరిగింది. ఈ త్వరలోనే పనులు ప్రారంభించాయి. అలానే మరి మేము 5 సంవత్సరాల నుంచి మా గ్రామం తరపు నుంచి మహాదేవ్ మందిర్ కు, మహాలక్ష్మి పచ్చమ్మ మందిర్ కు 5,40,000, మహాలక్ష్మి మందిర్ కు, మన పచ్చమ్మ మందిర్ కు మరి 4,40,000 కట్టడం జరిగింది. 5 సంవత్సరాల నుంచి అట్లనే పెండింగ్ ఉండి మరి మొన్న ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత పట్టణ పిలిపించి మరి ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎంబడే టెండర్ చేపించి పనులు ప్రారంభం చేయడం, ఆయన మన కాంట్రాక్టర్ మాట్లాడి ఇప్పుడు ఈ శ్రావణాయుడికి ఎంబడే పనులు ప్రారంభమవుతాయి. అది 27 లక్షలు. మరి అలాగనే ఇంకా దాని కాకుండా ప్రత్యేకంగా బోర్గాన్ల భజన మండలి ఉన్నాయని చెప్పి ప్రతి సేవ చేస్తారని అందరి దగ్గర అనుకొని పటేల్ సాబు ఎంబడే టీటీడీ నుంచి 10 లక్షలు అవి కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అది పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అది కూడా మా అక్కడి నుంచే తప్పు. పటేల్ సాబు ఇచ్చింది కానీ మా గ్రామం తరపు నుంచే ఆగిపోయినాయి. మరి శ్రావణ మాసం అయిన తర్వాత పనులు ఇవి 50 లక్షలకి ₹1 కోటి దగ్గర పటేల్ సాబ్ చేతి మీద పనులు జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇది అంటే 60 లక్షలు కాక ఇంకా ₹1 కోటితో ఇక్కడ పనులు ఆయన దృష్టిలో మా గ్రామస్తులు చెప్పి ఆయన చేయడం జరుగుతుంది. మరి దేవుడు ఆయనకి ఎప్పుడు మహాదేవ్ గారి బాలాజీ గారికి ఎప్పుడు ఆశీర్వాదం, మా గ్రామస్తుల ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. మరి అలాగనే ఏదైనా ఎప్పుడు డెవలప్మెంట్ కోసం చేసిన వాళ్లకు ఎప్పుడు దేవుడు వాళ్ళకి చల్లగా ఉంచుతుంది. మరి ఇక్కడ గతం ఎవరన్నా మేము పేరు తీసుకోవాల్సిన కానీ వాళ్ళకి బుద్ధి పుట్టలేకూడదు. కానీ ఆయన వచ్చి నుంచి మాకు పిలిపించి చేసినందుకు మా గ్రామం తరపు నుంచి, కమిటీ తరపు నుంచి ప్రత్యేకంగా ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇప్పుడు మా గోవిందరావు పట్ల